1969년 7월 20일 아폴로 11호에 탑승한 닐 암스트롱은 인류 최초로 달에 발자국을 남겼다. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 이후 1972년까지 3년간 5차례의 추가 유인 탐사를 끝으로 달은 인류의 기억에서 잊혀졌고 오랜 침체기를 겪은 미국은 새로운 유인 우주 탐사를 준비하고 있다. 우리나라도 2020년 한국형 발사체로 달 탐사선을 보낸다는 계획으로 준비 중에 있다. 우주에 대한 어떤 지식의 범위를 넓힐 수 있기 때문에 달 탐사 사업이 이제 필요하다고 할 수 있겠습니다. 우주 탐사가 급속히 확대되면서 국가 간의 협력이 강조되고 있고 우주 개발 과정에서 얻는 고도의 기술과 다양한 경험이 산업 전반으로 확산돼 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있다. 미국 텍사스주 휴스턴. 이곳에 우주기술의 심장부인 미국 항공우주국 존슨 스페이스 센터가 있다. 매년 수백만 명의 관광객들이 우주 탐사의 생생한 현장을 보기 위해 이곳을 찾는다. 유리벽으로 된 견학 코스를 지나 보안 검색을 통과해 통제구역으로 들어가자 가장 먼저 모습을 드러낸 것은 높이 3m, 지름 5m의 원뿔형 구조체로 된 오리온이다. 달에 간 아폴로와 우주 왕복선의 뒤를 이어 미국 항공우주국이 우주 탐사를 목표로 야심차게 개발하고 있는 우주선으로 무게는 약 8톤 정도며 최대 4명의 우주 비행사가 탑승할 수 있다. 좁은 공간이지만 최장 2년이 넘는 장기간의 우주 비행이 가능하도록 안전하게 설계됐다. So our focus is establishing that capability to build and test and prove that vehicle will do what it needs to do so we can take astronauts out to deep space and bring them back safely. 오리온 우주선은 미국 항공우주국의 차세대 발사체인 SLS와 결합해 2018년 시험 비행을 앞두고 있으며 이 시험 비행에 성공한다면 달을 넘어 화성까지의 긴 여행도 가능할 수 있게 된다. 또한 인류의 첫 화성 탐사를 위해 새로운 우주복을 개발하고 있고 우주 비행사를 추가 선발해 다양한 훈련을 실시하고 있다. So we have two astronauts that are spending it here to start simulating what will happen to the human body during the journey to Mars. 유인 우주인과 함께 착륙 탐사선인 새로운 로봇, 그리고 인류의 생존 가능성을 높여줄 로봇 우주인도 연구하고 있다. 미국 항공우주국은 2020년대 달 유인 탐사, 2030년대에는 화성 유인 탐사를 추진한다는 계획이며 최근 화성에서 물이 발견되면서 그 가능성은 훨씬 더 커졌다. We got a mandate from our leadership to target to have humans on Mars in 2030. So that's really our goal. So there's a lot of work. There'll be test flights that hit at that. Some big physical test flights. 미국 로스앤젤레스에 위치한 우주기술 업체. 이 업체는 태양에서 나오는 입자를 추진력으로 삼아 우주 범선을 개발하고 있는 비영리 단체다. 화성의 암석과 얼음층을 수백 미터에서 수 킬로미터까지 뚫을 수 있는 강력한 드릴 로봇을 개발하고 있고 드릴 로봇을 화성에 보내 지각에 숨어있는 화성의 역사와 인류를 위협할 수 있는 위험 요소를 미리 찾아내겠다는 것이다. Autonomously, so no people involved, set up a drill that could drill hundreds of meters, maybe even kilometers into ices. Just like looking back in layers of rock on Earth or layers of ice on Earth gives us a window into the past on Earth. Being able to drill into these ices or surfaces will give us a window into the past of those bodies. 붉은 지구라는 별명의 화성은 신이 인류를 위해 준비한 제2의 지구로 불린다. 물의 존재가 밝혀지면서 인류 생존의 가능성이 높아졌고 화성의 가치 또한 급상승하고 있다. 냉전 시대, 미국과 소련의 1차 우주 경쟁에 이어 이번에는 세계 각국이 참여한 2차 우주 경쟁이 불붙고 있다. We are going ahead, especially in cooperating with
lot of space agency taking their support and giving our expertise, our support, and we try to grow together as a space community to get the three objects, Earth, Moon, and Mars, as a big colony for human living. 물의 존재를 밝히고 유인 탐사 계획을 준비하면서 미국이 한 발 앞서 있지만 화성 선점 경쟁은 더욱 치열해졌다. 유럽 우주국은 러시아가 참여한 가운데 최초의 무인 화성 탐사 프로젝트인 엑소마소를 내년 초 진행할 예정이며 한 번 실패를 맛본 중국은 2020년까지 화성 탐사 전초기지인 우주정거장을 건설한다는 계획이다. 인도는 화성 대기를 측정하는 위성 망갈리안을 궤도에 안착시키는 데 성공했다. And we need to focus on the new technology which are required to comprehend the new lunar environment and also the Martian environment. So to that extent, the technology was improved with a lot of automation in the satellite, which takes care of long distance in a hazardous environment travel and reaching a new planet. 화성 탐사만이 아니다. 중국과 일본, 인도 등 아시아 신흥 우주 강국은 자원 확보와 우주 전초기지를 목적으로 달 탐사에도 적극적으로 나서고 있다. 일본은 2007년 가구야라는 셀레나 위성을 달 궤도에 보내 원격 탐사를 시작했고 2020년 예정으로 달 착륙선과 탐사 로봇을 실은 셀레나 2호를 보낸다는 계획이었으나 최근 이를 취소하고 새로운 소형 착륙선 프로젝트를 진행하고 있다. Probably surface of the moon near side. But I think the mission, new mission, landing mission, actually very small but very important. We will demonstrate a pinpoint landing, and we will have a new technology for the landing mission. And as a scientist, I think the mission's importance is the mission provides opportunities to the younger engineers to have an experience, to be involved in the new landing mission to the moon, probably in the future the Mars, any other planetary bodies. 중국은 시작은 늦었지만 일본을 맹추격하며 점점 격차를 좁히고 있다. 2013년 12월 창어 3호를 발사해 착륙선인 V2를 달 표면에 내려놓는 데 성공했고 2017년에는 창어 5호를 발사해 달에서 표본을 채취한 뒤 지구로 다시 가져온다는 계획이다. 인도의 조용한 추격도 주목할 만하다. 2008년 찬드라얀 1호를 달에 보내 물과 얼음이 존재한다는 사실을 확인했고 2018년에는 달 착륙선을 실은 찬드라얀 2호를 발사해 달 무인 탐사에 도전할 예정이다. We achieved the orbiting in 2008. In 2018, after 10 years, we are thinking about a mission for landing and rovering. So that is the one it is going on. It is almost in a final stage of the construction. So having developed the expertise, expert technology to leave from Earth and capture moon and sustain moon at very close distance of 100 kilometers. Now that expert knowledge is with ISRO, India. 아시아의 우주 강국인 중국, 일본, 인도는 과거와는 다른 상황에서 달 탐사를 준비하고 있다. 달의 경제적 가치가 탐사 비용을 넘어서는 상황이 됐기 때문이다. 민간 업체들이 로켓을 개발해 발사하면서 과거보다 달 탐사 비용이 최대 10분의 1까지 줄어들었다. 이에 비해 달의 경제적 가치는 크게 늘었다. 런던 버크백 대학 이언 크로퍼트 교수는 국제학술지에 발표한 논문에서 우주 탐사기지 활용 등 달의 경제적 가치가 매우 높다고 주장을 했는데 이것은 바로 우주기지 때문이다. 달에 우주기지를 건설하면
얼음 상태 물에서 산소와 수소를 얻어 로켓 연료로 사용하는 등 현지 자원 이용이 가능하다. 화성 탐사 등이 장기간 진행될 경우 우주 개발에서 달을 이용해 지구에서 가져가야 할 물품을 줄일 수 있다는 것이다. 또한 통신, 기상예보, 지구 자원 관리 등에서 중요성이 점점 커지는 인공위성 측면에서 달이 그 대안이 될 수도 있다. 그리고 핵 융합과 우주선 원료로 사용할 수 있는 헬륨3 등 유용한 광물과 천연 자원도 매력적이라 할 수 있다. With all those activities moving forward towards the long-term goal of flying out to Mars and to deep space and 3, 2, 1, 0. 미국의 우주기술 민간업체. 우주로 발사한 로켓이 위성을 궤도에 올려놓았다. 그런데 로켓이 바다로 떨어지지 않고 엔진을 다시 점화한 뒤 서서히 고도를 낮추며 로켓이 발사한 위치로 안전하게 다시 내려앉았다. 로켓 재활용 시대를 연 획기적인 일이었다. The first stage, you heard about the first boost back burn. Coming up in another minute or so, or coming up very shortly, is the entry burn, and then hopefully the landing burn. 로켓 재활용뿐만 아니라 자체 제작한 로켓으로 우주를 오가며 미국 항공우주국으로부터 사업을 수주하는 성과도 거두고 있다. 또 다른 우주기술 업체는 1인당 20만 달러, 우리 돈으로 약 2억 1,600만 원을 내면 지상으로부터 100km의 우주 공간에서 2시간 정도 머물 수 있는 우주 관광을 추진하고 있다. The spaceship flew like a bird, and the crew got out with big smiles on their face. So absolutely delighted. 냉전 시대, 이념을 위해 천문학적인 돈을 쏟아부어야 했던 우주 기술이 이제는 경제성 있는 신산업으로 자리를 잡아가고 있다. 생활 필수품이 된 정수기와 전자레인지는 아폴로 우주 비행사의 식수와 조리 문제를 해결하기 위해 개발한 것이며 의료 장비인 MRI와 CT 역시 아폴로 우주선의 디지털 영상 처리 기술이 이전된 것이다. 이 밖에 화재 경보기와 레이저 등 아폴로 계획의 파생 기술은 헤아리기 힘들 정도로 많이 사용되고 있다. 이제 스핀오프는 이제 우주 기술이 우리 산업체와 국민 생활에 직접 이제 활용될 수 있는 것을 이제 의미하는데요. 가령 예를 들어서 그 우주 인터넷 같은 것이 우리 일상생활에 쓰이는 그 인터넷을 좀 더 신뢰성 있고 속도가 빠르게 해줄 수가 있습니다. 아폴로 프로젝트에 든 비용은 250억 달러, 우리 돈으로 약 25조 원인데 개발 기술에 의한 부가가치는 비용의 7배가 넘는다. 달 탐사를 위해 우리가 개발해야 하는 기술도 모두 실제 산업에서 응용이 가능한 첨단 기술들이다. 안드로이드 스마트폰을 활용한 세계 최초의 미니 위성 폰셋. 영하 180도 극한 환경에서 작동하는 초소형 원자력 전지. 그리고 탐사 로봇 로버의 제어 기술이 대표적으로 우주뿐만 아니라 국방, 무인차, 통신 등 산업 분야에 꼭 필요한 기술이다. 특히 이런 기술들을 단독으로 개발하는 것이 아니라 국제 협력을 통해 비용을 낮춘다면 그 효과는 더욱 커질 것이다. Ja, es ist so, wenn man sehr ambitionierte Missionen fliegen möchte, braucht man sehr viel Geld. Und häufig ist es so, dass ein Land das Geld allein nicht aufnehmen kann. Und deshalb muss man eigentlich eine internationale Kooperation anstreben, um dann sehr große Ziele zu. 2013년 1월, 대한민국 최초 우주 발사체 나로호가 발사됐다. 3번의 도전 끝에 우리 땅에서 처음으로 우리 위성을 쏘아 올린 역사적인 순간이었다. 러시아 로켓을 사용했다는 점에서 의미가 약화됐지만 위성 발사와 로켓 개발에 대한 경험을 축적할 수 있었던 중요한 시간이었다. 나로호 발사를 바탕으로 우리나라도 달 탐사를 준비 중에 있으며 2018년 이후 달 궤도선을 띄우고 2020년에는 달 탐사선을 보낸다는 계획이다. 한국형 발사체가 이제 성공적으로 개발이 되면은 거기에 이제 무인 달 착륙선을 실어서 보내는 그런 그 두 단계로 나눠서 지금 계획을 추진할까 하고 있습니다. 결국은 지구로부터 달까지 갈 수 있는 수송 수단을 우리 스스로 우리 힘으로 확보한다는 것이 굉장히 중요하고 이것은 정말 굉장히 중요한 의미가 있다고 하겠습니다. 전라남도 고흥에 위치한 나로우주센터. 우리나라 최초의 인공위성 발사장으로
세계에서 13번째로 우주 발사에 필요한 첨단 장비와 시설들을 모두 갖추고 있는 우주센터다. 현재 나로우주센터에는 자력으로 개발 중인 한국형 발사체의 엔진 실험이 진행 중이다. 이번 달 탐사의 핵심은 우리 기술력만으로 달 탐사를 진행한다는 것으로 이 모든 것들이 한국형 발사체가 있기 때문에 가능한 일이다. 한국형 발사체의 추진 기관은 7톤급과 75톤급의 액체 엔진을 사용한다. 한국형 발사체 3단에 들어가는 7톤급 엔진은 현재 20초 연소 시험까지 성공적으로 마친 상태며 앞으로 약 500초까지 점진적으로 늘려나갈 계획이다. 7톤급 엔진에 비해 10배의 추력을 내며 한국형 발사체 1단과 2단에 사용되는 75톤급 엔진도 5초 연소 시험에 성공했고 3월부터 조립을 시작해 한국형 발사체 개발에 속도를 낼 예정이다. 한국형 발사체에 적용될 엔진은 두 종류의 엔진, 75톤 엔진과 7톤 엔진이 동시에 개발 중에 있습니다. 1단과 2단에 적용될 75톤급 엔진은 내년 3월 중에 조립이 1차 초도품이 완료가 되어서 그거에 대한 어떤 성능 검증을 시작으로 해서 어떤 신뢰성 확보하는 시험까지 순차적으로 진행이 될 예정입니다. 달 탐사에 있어 3단형 발사체는 1.5톤급 위성을 지구 저궤도까지 올릴 수는 있지만 달까지 탐사선을 보내기에는 역부족이다. 그래서 달 탐사에는 4단형 한국형 발사체 KSLV-2를 사용할 예정이다. 달 탐사 같은 경우는 한국형 발사체 3단형에 그다음에 4단형 고체를 써서 현재 임무 분석에서 된다고 생각하고 있는 거고요. 그래서 앞으로 수많은 시험을 거쳐서 발사체에 사용될 엔진의 신뢰도를 확보하는 게 큰 목적입니다. 그래서 앞으로도 시험도 한 2년 내지 3, 4년 동안 계속 엔진 시험이 진행될 예정입니다. 4단형 한국형 발사체에 실려 우주로 나간 달 탐사선은 지구 궤도를 3바퀴 돌며 가속도를 붙인 다음 달 궤도에 진입하게 된다. 이어 높이 1.8m, 무게 약 550kg의 착륙선이 달 표면에 연착륙하고 탐사 로봇인 로버가 분리돼 1년 동안 행성 탐사와 과학 실험 임무를 수행할 예정이다. 이에 앞서 달 탐사 기술을 확보하기 위해 달 궤도선 발사도 진행한다. 2018년까지 달 궤도선 발사를 목표로 하고 있으며 미국 항공우주국과 협력해 달 궤도선의 위치를 추적할 수 있는 심우주통신망 시설을 국내에 구축할 예정이다. 달 궤도선은 약 100km 궤도를 회전하면서 지형 분석과 착륙 후보지 조사 등의 임무를 수행하게 된다. 이를 위해 한국천문연구원과 한국전자통신연구원 등이 참여해 고해상도 광학 망원경과 우주 인터넷 탑재체 등을 개발 중에 있다. 개념 설계와 예비 설계를 이제 처음에 시작하게 되고요. 그 다음에는 이제 부품 제작이 됩니다. 제작에 들어가게 되고 그 다음은 이제 그 조립 시험이 이제 있게 되고요. 그것이 끝나면은 3, 4년 후에 이제 그 발사체로 달로 발사가 되겠습니다. 미국 패서디나에 위치한 미국 항공우주국의 제트 추진 연구소. 이곳에서는 달과 화성 그리고 명왕성까지 우주를 항해하고 있는 많은 탐사선들과 신호를 주고받으며 통신을 하고 있다. 이것이 바로 우주 탐사에 없어서는 안 될 심우주 네트워크 통신이다. 심우주 네트워크 통신은 우주 인터넷을 말하며 지구로부터 멀리 떨어져 있는 우주 공간의 탐사선과 지구와의 통신이다. You double the distance the spacecraft is from Earth, you divide the number of bits per second you can communicate with by a factor of 4. So it falls off very quickly. So as spacecraft get further from Earth, we have to compensate for that as much as we can by having more capability on the ground. That's more DSN antennas, better performance in the system and so forth to compensate as much as we can for the distance. 지구 궤도 너머의 위성과 통신하고 조종할 수 있게 해주는 거대한 안테나는 전 세계에서 3곳밖에 없다. 미국 패서디나, 스페인 마드리드, 그리고 호주 캔버라에 수십망을 형성하고 있으며 24시간 먼 우주 공간에서 들어오는 약한 신호들까지 잡아내고 있다.
that allows, as I said earlier, for us to be able to be in touch with the missions all the time as the Earth rotates. And the complexities, it is a 24/7, and it's 365 days. Nothing stops. The data comes in, we catch it, and we provide it to the world. 우리나라가 달 탐사에서 가장 부족한 부분이 바로 이 심우주 통신이다. 이를 해결하기 위해 한국항공우주연구원은 지난해 미국 항공우주국과 심우주 항법, 심우주 통신용 지상국에 관한 상호 기술 지원 협약을 체결했다. 또한 무인 달 탐사 협력 의향서를 교환하는 등 국제 협력을 통해 문제를 해결해 나가고 있으며 특히 달 궤도선 사업 과정에서 우주 선진국과 국제 협력도 적극적으로 추진할 계획이다. 비용과 기술적인 이제 위험을 줄이기 위해서 우주 탐사는 주로 국제 협력이 많이 이루어지게 됩니다. 그리고 또한 우리나라 경우는 조금 부족한 기술이 있기 때문에 그것을 이제 좀 보완하기 위해서 국제 협력을 이제 수행하려고 하고 있습니다. 밤하늘 선조들의 길잡이가 되고 수많은 전설의 무대가 됐던 달. 인류의 첫 착륙 이후 30여 년간 잊혀졌던 달이 다시 떠오르고 있다. 과거 천문학적인 비용이 필요했던 우주 탐사. 하지만 기술이 발전하며 부가가치가 높은 새로운 산업으로 부각되고 있고 중국과 일본, 인도 등 아시아 우주 강국은 달에 우주기지 건설을 추진하고 있다. 우리나라는 이제 우주 탐사의 첫걸음을 시작한다. 선진국에 비해 늦었지만 비용은 줄이고 효과는 극대화할 수 있는 새로운 우주 전략을 찾아야 할 것이다.